साथी मित्रों, जीपीएससी द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी वर्ग 2 माटेनो सिलेबस ने आज जाहेरात करवामां आवेल छे। आप सौ जाणो छो ए रीते के गुजरात जाहेर सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी वर्ग 2 નું मेरिट कुल रिटर्न एक्जाम प्लस इंटरव्यू अने बंनेनुं जे मेरिट बनशे 100 मार्कमांथी एना आधारे जेनुं मेरिट उपर हशे एनी निमणूक करवामां आवशे। के जे मेरिट हशे एमां जे कुल 261 सीट छे एमां जे रिजर्वेशनना क्राइटेरिया प्रमाणे सीट छे ए प्रमाणे डिस्ट्रीब्यूशन पण करवामां आवशे अने ए प्रमाणे मेरिट पण बनाववामां आवशे। पण हवे प्रश्न ए छे के आ सब्जेक्ट आ विषय अने आ पशु चिकित्सा अधिकारी वर्ग 2 माटेनी जे परीक्षा छे एना माटेनी तैयारी कई रीते करवी। तो सौ प्रथम आपणे आज सिलेबस विषे जाणकारी मेळवीशुं के सौ प्रथम तो आ परीक्षा में कुल 2 भाग में लेवाशे एटले के भाग 1 एटले के सामान्य अभ्यास जेमां 100 गुण हशे अने भाग 2 एटले के संबंधित विषय एटले के वेटनरीना सब्जेक्टना कुल 200 गुणना प्रश्नपत्रोनुं एक पेपर हशे। एटले के हवे मित्रों ए जाणवानुं छे के आ वर्ग भाग 1 अने भाग 2 माटेनो जे सिलेबस छे ते कयो कयो छे। એટલે ભાગ 1 નું પરીક્ષાનું પેપર એક અલગ હશે જે 100 ગુણનું હશે જેમાં સમય 60 મિનિટનો હશે અને ભાગ 2 એટલે કે બીજું પેપર જે હશે એ પહેલા પેપર પૂરું થયા બાદ થોડા સમયો પછી એટલે કે મહિના 2 મહિના બાદમાં બીજું પેપર લેવામાં આવશે જે 200 ગુણનું હશે અને તેમાં કુલ 90 મિનિટ એટલે કે 90 મિનિટનો સમય આપવામાં આવશે એમાં 200 પ્રશ્નો હશે। तो सौथी इम्पोर्टंट अहीं समय मैनेजमेंटनी अगत्यता छे ते आ उपरांत सिलेबस में छे कया पॉइंट छे तेना विषे पण आपणे चर्चा करीशुं। सौ प्रथम तो सामान्य अभ्यास छे ते कुल 100 गुणनुं पूछाशे। एमां कुल 7 टॉपिक छे। एमां सौ प्रथम टॉपिक छे इतिहास अने संस्कृति। मित्रों इतिहासनी आपणे वात करीए तो इतिहास जे छे पूर्वकालीन इतिहास, मध्य इतिहास अने आजादी पछीनो जे इतिहास छे ते एमां कवर करवामां आवेलो छे आ टॉपिकनी अंदर। साथे साथे गुजरातनो पण इतिहास अने भारत अने गुजरातनो सांस्कृतिक वारसो एटले के कोई पण प्रकारनी जे होय तहेवार होय मेळा होय पोशाक के धार्मिक विधिओ आ उपरांत गुजरातनुं जे साहित्य छे जे साहित्य रचना करवावाळा छे तेमज साहित्य संस्थाओ अने गुजराती भाषाओ अने बोलीओ आ उपरांत जे गुजरातनो सांस्कृतिक वारसो छे तेमां गुजरातना तीर्थस्थळो अने पर्यटन स्थळोनुं एमां उल्लेख करवामां आवेलो छे। त्यारबाद जे बीजो टॉपिक छे ए भारतनुं बंधारण एटले के भारतीय राज्य व्यवस्था, बंधारण, सामाजिक न्याय अने आंतरराष्ट्रीय संबंधो इंटरनेशनल रिलेशन आपणे जेने कहीए अने जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट छे जे तेनी वात करवामां आवेल छे तेमां आ प्रकारना कुल 5 प्रकारना मुद्दाओ अने टॉपिक जे सिलेबस में कवर करवामां आवेलो छे। त्यारबाद सौथी मोस्ट इम्पोर्टंट जे टॉपिक छे जे सौ माटे अगत्यनो छे ते छे तार्किक अने बौद्धिक क्षमता। मित्रों अगाउनो जे जीपीएससी नो सिलेबस हतो तेमां फक्त ने फक्त सामान्य बौद्धिक क्षमता हती परंतु अहीं तार्किक एटले के रीजनिंग ने एड करी देवामां आवेल छे एटले के मैथ्स अने रीजनिंग नो समन्वय करवामां आवेल छे अने आ बंनेने परीक्षामां पूछवामां आवशे जेमां कुल 5 प्रकारना सब टॉपिक छे परंतु सामान्य बौद्धिक क्षमता ज्यारे जूनो सिलेबस हतो तेमां अंदाजे 16 થી 17 पॉइंट जेटला हता जे सामान्य बौद्धिक क्षमता एटले तीजा नंबरना पॉइंटमां जे 16 થી 17 बीजा सब पॉइंट छे ए कवर ऑलरेडी करवामां आवेल छे। त्यारबाद भारत अने गुजरातनुं अर्थतंत्र विषे सिलेबस में बात करवामां आवेल छे। जे आपणे वात करीए तो अर्थशास्त्र जे इकोनॉमिक्स विषयनी वात छे जे गुजरात अने भारतना इतिहास भारतनो इकोनॉमिक्स विषयनी जे वातो करवामां आवेल छे ने ते प्रकारना मुद्दाओ अने पॉइंट अहीं नक्की करवामां सिलेबस में आवेल छे जे आप अहीं निहाळी शको छो। जेमां घणा बधा छे गुजरातनुं अर्थतंत्र छे, भारतनी अर्थतंत्र छे अने भारतनुं जे बी जे जीएसटी छे, कर छे ते बधा प्रकारना मुद्दाओ, बजेट छे जे ताजेतरमां बजेट आवेल छे ते पण आ गुजरातना अर्थतंत्रमां एनो समावेश करवामां आवेल छे। त्यारबाद आपणे वात करीए तो भूगोळ एटले के जियोग्राफीमां सामान्य भूगोळ होय, भौतिक एटले के फिजिकल भूगोळ होय, सामाजिक भूगोळ होय, आ उपरांत आर्थिक भूगोळ होय अने कोई पण करंट अफेर्स होय, वर्तमान प्रवाहना संदर्भमां भूगोळ होय ते पण अहीं बहुत खूब ज इम्पोर्टंट छे। त्यारबाद आपणे वात करीए तो विज्ञान अने टेक्नोलॉजी। आप सौ जाणो छो के सायन्स अने टेक्नोलॉजी आजना जमानामां आईसीटी खूब ज आगळ चाली रह्युं छे। त्यारबाद आपणी जे पण संस्थाओ छे, इसरो छे, डीआरडीओ छे, आपणी जे एनर्जी पॉलिसी छे, एनर्जीनी जे कार्यक्षमता छे अने जेनी जरूरियात छे तेना विषय अने आ उपरांत जे परमाणु नीति विश्व प्रत्येनी प्रतिबद्धता ए पण અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે। આ ઉપરાંત જે पर्यावरण विज्ञान છે તે પણ અહીં એનું
આ સિલેબસની અંદર કવર કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત જે બાયોટેકનોલોજી છે, નેનો ટેકનોલોજી છે અને જે કાર્યરત ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે તેના વિશે પણ અહીં સિલેબસમાં વાત કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત જ્યારે પણ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીની વાત કરવામાં આવે ત્યારે કરંટ અફેર એમાં ખૂબ જ બહોળો એને મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને સાથે સાથે જે છેલ્લો પોઈન્ટ છે, જે મહત્વનો પોઈન્ટ છે, જેમાંથી સૌથી વધુ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, એ છે સામાન્ય જ્ઞાન તથા પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રત ઘટનાઓ એટલે કે કરંટ અફેર્સ વિશેની અહીં વાત કરવામાં આવેલ છે. મિત્રો, તો આ સિલેબસ છે તેમાં ખૂબ જ અગત્યના પોઈન્ટ છે, જે કે કરંટ અફેર્સ છે, ત્યારબાદ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી છે, ત્યારબાદ બંધારણ છે, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો છે, અને આ ઉપરાંત જે ભારતનું બંધારણ છે અને જે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન છે અને અર્થતંત્રની વાત કરીએ તો તેમાં બજેટ વિશેને જે મહત્વનો સવાલો ત્યાંથી પૂછાઈ શકે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે. આ આપણે વાત કરી આપણે પેપર 1ની. ત્યારબાદ હવે આપણે જે વેટનરી ઓફિસરનું જે સબ્જેક્ટ સ્પેસિફિક છે, જે સબ્જેક્ટ સ્પેસિફિક કુલ 200 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, તેમાં કયા કયા ટોપિક કવર કરવામાં આવેલ છે તેના વિશે વાત કરીશું. મિત્રો, હવે એક વાત કહી દઉં કે જે આગળનું જે પ્રિલિમિનરી પેપર છે, જે જીકે બેઝ પેપર છે, તે ગુજરાતી માધ્યમમાં પણ રહેશે અને તેમજ ઇંગ્લિશ માધ્યમમાં પણ રહેશે, જે જીપીએસસીએ નવી પદ્ધતિ અપનાવી છે તે મુજબ. પરંતુ જ્યારે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટની વાત કરીએ તો આ ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે એમાં ફક્ત ને ફક્ત ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પેપર પૂછવામાં આવે છે. તેમાં જે આપણે અંડર ગ્રેજ્યુએશનમાં જે બી સબ્જેક્ટ ભણ્યા છીએ, જે પણ સબ્જેક્ટ તમે ભણ્યા છો, એ દરેક સબ્જેક્ટનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આ સિલેબસમાં આવેલ છે. જેમાં સૌ પ્રથમ એનાટોમી એટલે કે વેટનરી એનાટોમી, જેમાં ઓસ્ટિયોલોજી, સ્પ્લેન્ક્નોલોજી જેવા એમ્બ્રિયોલોજી, દરેક વસ્તુનો અહીં મતલબ કે તમારે આ સિલેબસની અંદર કવર કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ વેટનરી ફિઝિયોલોજી એટલે કે ફિઝિયોલોજીમાં દરેક સિસ્ટમ જે વાત કરીએ છીએ, બ્લડ, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, નર્વસ અને મસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. ત્યારબાદ વેટનરી બાયોકેમિસ્ટ્રી એટલે કે બાયોકેમિસ્ટ્રીના જે સબ્જેક્ટ અંડર ગ્રેજ્યુએશન લેવલના ભણ્યા છો તેનો સિલેબસ અહીં કવર કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ એલપીએમ. મિત્રો, એલપીએમ એટલે કે લાઇવ સ્ટોક પ્રોડક્શન અને મેનેજમેન્ટ, જેમાં ખૂબ જ અગત્યનો એક મેનેજમેન્ટ એટલે કે એનિમલ સાયન્સ તરફથી પાર્ટ છે, જેમાં એલપીએમ છે, જેજીબી છે અને એનિમલ ન્યુટ્રિશન છે, જે ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે વેટનરી માઇક્રોબાયોલોજી, ત્યારબાદ વેટનરી પેથોલોજી, એનિમલ જીનેટિક્સ અને બ્રીડિંગને પણ અહીં આવરી લેવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત એનિમલ ન્યુટ્રિશનને પણ આવરી લેવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ વેટનરી ફાર્મેકોલોજીને પણ આવરી લેવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો વીપીએચ એટલે કે વેટનરી પબ્લિક હેલ્થ એન્ડ એપિડેમિયોલોજી પણ અહીં ખૂબ જ સારી રીતે આવરી લેવામાં આવેલ છે. અને ત્યારબાદ આપણે જે વાત કરીએ કે વેટનરી પેરાસાઇટોલોજી, જે આપણે વાત કરીએ છીએ, નિમેટોડ, સિસ્ટોડ, ટ્રિમેટોડ, આર્થ્રોપોડ અને પ્રોટોઝોઆ, જે ખૂબ જ અગત્યના અને ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. અને પેરાસાઇટોમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ પેપર ટ્વિસ્ટ કરવાનું હોય ત્યારે પેરાસાઇટોલોજી એક સબ્જેક્ટ છે કે જેમાંથી ઊંડાણપૂર્વક ક્વેશ્ચન કાઢવામાં આવે તો એ પેપર ટફ થઈ જતું હોય છે. એટલે કે વેટનરી પેરાસાઇટોલોજીને આપણે ખૂબ સારી રીતે કરવું એ ખૂબ જ અગત્ય છે. ત્યારબાદ આપણે એલપીટી, જે લાઇવસ્ટોક પ્રોડક્ટ એન્ડ ટેકનોલોજી, જેમાં મિલ્ક અને મીટ વિશે આપણે ભણ્યા છીએ અંડર ગ્રેજ્યુએશનમાં, એના વિશે પણ અહીં વાત કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ વેટનરી અને એનિમલ હસબન્ડરી એક્સટેન્શન એ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે, જેમાં આઈસીટી બેઝ ક્વેશ્ચન હવે પૂછાતા હોય છે. ઘણીવાર જનરલી લાસ્ટ પેપરની આપણે વાત કરીએ તો તેમાં આઈસીટી બેઝ છે, જે એપ્લિકેશન છે, ઇગોપાલા છે, એનડીડીબીએ જે લોન્ચ કરેલી, તેના વિશે પણ ઘણા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલા હતા. ત્યારબાદ આપણે જે લાસ્ટ યરની અંદર સબ્જેક્ટ ભણીએ છીએ, સર્જરી એન્ડ રેડિયોલોજી, મેડિસિન એન્ડ ગાયનિક, તે પણ અહીં ખૂબ જ સારી રીતે આવરી લેવામાં આવેલ છે. વેટનરી સર્જરી, રેડિયોલોજી એન્ડ મેડિસિન, પરંતુ અહીં મેડિસિન છે એ ખૂબ જ મોટો ટોપિક છે. એટલે કે મેડિસિન ને તમે સારી રીતે જો કરી લીધું હોય, કારણ કે મેડિસિન એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેમાં તમે પેથોલોજી પણ આવરી લેવામાં આવે છે, પેરાસાઇટોલોજી પણ આવરી લેવામાં આવે છે, અને મેડિસિનની અંદર તમે વાત કરો તો ડેફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર પણ આવરી લેવામાં આવેલ છે. માઇક્રોબાયોલોજી અને પેથોલોજી પણ એમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે, અને સાથે ડ્રગ્સ છે, જે ફાર્મેકોલોજી બેઝ છે, જે ડોઝ છે, તે પણ મેડિસિનમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે. અને ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જેટલી બી છે એ મેડિસિનના સબ્જેક્ટમાં આવરી લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે વેટનરી ગાયનેકોલોજી અને ઓબ્સ્ટેટ્રિક, જે આપ સૌ જાણો છો કે મેલ એન્ડ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ. અને છેલ્લો અને ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે, જે છે કરંટ ટ્રેન્ડ્સ એન્ડ ધ રેઝન્ટ એડવાન્સમેન્ટ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ એનિમલ હસબન્ડરી એન્ડ વેટનરી સાયન્સ. મિત્રો, એટલે કે વેટનરી સાયન્સ અને એનિમલ હસબન્ડરીની અંદર જે કરંટ અફેર્સ ચાલતું હોય, કે ગુજરાત કરંટ અફેર્સનું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે ઇન્ડિયા અત્યારે મિલ્ક પ્રોડક્શનમાં કયા નંબરે છે, ઇન્ડિયાનું મિલ્ક પ્રોડક્શન કેટલું છે, ઇન્ડિયાની પર કેપિટાબિલિટી ઓફ ધ મિલ્ક કેટલી છે, ત્યારબાદ એગ પ્રોડક્શન, પર કેપિટાબિલિટી ઓફ ધ એગ, ઇન્ડિયાનો રેન્ક એગમાં કેટલો
કેટલો છે, ઇન્ડિયાનો રેન્ક વર્લ્ડમાં એગમાં કેટલો છે, મીટમાં કેટલો છે, મિલ્કમાં કેટલો છે. ત્યારબાદ કોઈ એનિમલ હસબન્ડરી સ્ટેટિસ્ટિક હોય કે જે માનીએ કે કોઈ સેન્સસ છે તેના વિશે પણ અહીં સવાલ પૂછવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે નવી બ્રીડો જે NABAGR જે નેશનલ એનિમલ બ્યુરો ઓફ જીનેટિક્સ રિસર્ચ દ્વારા નવી બ્રીડોને જે માન્યતા આપવામાં આવેલ છે તે બધું કરંટ અફેર્સની અંદર વેટનરીની અંદર આવરી લેવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારની આપને ક્વેરી હોય તો આપ કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવી શકો છો. આપ અમારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.